ए मोर भाई बंधु कुटुंब श्रोता मंडली आज आपण माने प्रफुल्लित हवार कारण मु जानी आपण मान विचार आसीना आपण जानी आपण को दुई गुरु सहयोग करिवे देवगुरु और असुर गुरु। देवगुरु हेले बृहस्पति आपण राशि गणले बिछा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष सप्तम जामित्र संस्थे विपुलाच लक्ष्मी। बृहस्पति सप्तम हेले विपुल लक्ष्मी दान करिथांती। एबे पुणी मार्गशीर मास काली पुणी गुरुवार शेष गुरुवार लक्ष्मी आसीबे ढाळिबे कलशरे मुंड उपरे धन जन गोप लक्ष्मी बढ़ी जीव। तापरे द्वितीय गुरु असुर गुरु शुक्र से एबे मकर रे 28 रे जीवे कुंभ को बिछाठू तृतीय मकर रे चतुर्थ कुंभ रे तृतीय आ चतुर्थ शुक्र ओठरे हाथ मारी गेल करी कहती नभु तोर तो आउ दुख नाही मु तो सबु दुख हरण करने आसी पिठी आमुसी ओठरे हाथ मारी मुंडरे आशीर्वाद करी से सुख शांति धन दौलत सबू किछि ढाली देवे। सुतरां जा उपरे एई दुई गुरुंकर हाथ अछि दुई गुरुंकर कल्याण अछि दुई पटरे दुई गुरु जार सांजु करी ठिया होइचंती तार कौन बा किए करिवो। हाँ बंधु आसंतु देखिवा ज्योतिष नाहक गणक पंडिते कौन कहती गुरु 23/12/24 रे रोहिणी को जीवे एबे कृतिकार अछंती रोहिणी गले शांति पांती गुरु तेणु बिछा पाई सप्तम समस्त सुख देई खुशी करिवे सुख सुख समृद्धि वृद्धि हेबो निज उपरे भरोसा रखी आगो को अग्रसर हेबे व्यवसाय रे लाभवान हेबे। किंतु मंगल से पुष्य को जीवे जे पुष्य गले मंगल खुशी हंती ये पुष्या आ मंगल कर्कट चंद्र एमान तो एक सांग साथी घनिष्ठ प्रेमी देखिबा मंगल 4/1/25 रे पुष्या को जीवे एबे पुनर्वसुरे बिछा ठारो नवम नवम मंगल रोग बढ़ाई थांती मंगलंक जोगु स्वास्थ्य उपरे कुप्रभाव पड़िबो विशेषतः महिला मानकर स्वास्थ्य भांगी जीवो। तो असुविधा हला गृह को सिंदा गृहिणी सुंदर गृहिणी स्वास्थ्य भांगिले तो गला आमर घर द्वार सबू किसी नष्ट भ्रष्ट विनष्ट हो देखा देखा जत्न नवा ना जाहेले आम घरणी आउ कि बुद्ध 24/12/24 रे ज्येष्ठा बिछा को जीवे एबे अनुराधारे जन्म बुद्ध मन को डराई थांती समस्त को डर लागिबो निज छाई भूत भल लागिबो। बुद्ध 4/1/25 रे मूलाधनु गले द्वितीय हेबे तेणु 3/1/5 जाए सबु काम बाधा सृष्टि हेबो मात्र 4/1/25 टू विभिन्न दिगरु लाभ हेबो। बुद्ध चतुर्थ हेले लाभ करथांती बुद्ध बुद्धिर प्रतीक सद्बुद्धि दियंती ज्ञान दियंती कौ उपाय धन आसीबो कौठु आसीबो केमिति आसीबो केतेबेले आसीबो किए दबो ये समस्त बुद्धि बुद्ध देवे। समस्त बाधा विघ्न दूर हेबो शुक्र
22, 12, 24 ଧନିଷ୍ଠା ମକରକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଶ୍ରବଣାର ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ର ଧନ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଯିବ। ମାତ୍ର 28, 12 ସେ ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭକୁ ଗଲେ ବିଛା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ହେବେ। ବିତ୍ତଂ ବର୍ଦ୍ଧତେ ଚତୁର୍ଥେ ଦଦାତି ଶୁକ୍ର ଅସୁରଃ ମୁଖ୍ୟକଃ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶୁକ୍ର। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରେ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିଣାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏବେ ଶନି 27, 12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଶତଭିସାରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହେବ। ରାହୁ 12, 1, 25 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନକୁ ଯିବେ। ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରରେ ବିଛା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ଜଗିବା। ହାନି ରାହୁ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରହ କି? ହାନି କରିବେ। ଧନ ହାନି, ମାନ ହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ବନ୍ଧୁ ହାନି, ଏଇଭଳି ଯେତେ ହାନି ହେଇପାରେ। କେତୁ ବି ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାହୁ ବିଜୟ କରିବେ ସେଦିନ ସେ ବିଜୟ କରିବେ। 12, 1, 25 ସେ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀକୁ ଯିବେ। ବିଛା ପାଇଁ ଏକାଦଶ ହେବେ। ହେଇଲୋ ଆସିଗଲା ଏକାଦଶ କେତୁ। ସେ କ'ଣ ଦେଲା ଭଳି ଦିଅନ୍ତି କି? ଆଉ 2 ଜଣ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯେତିକି ଦେବେ କେତୁ ଏକା ସେତିକି ଦେବେ। ସେ ତମ ଗ୍ରହ, ସେ ବକ୍ର ଗ୍ରହ। ଦେବେ ତ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେବେ। ଏକାଦଶ ଫଳରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବହୁବିଧ ଲାଭ ହେବ। ସାରାଂଶ ରାହୁ 16, 17, 18କୁ ବି ସୁଖ ଦେବେ। କେତୁ ଦେଲେ ସାମ୍ନାରେ କେତୁ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ତାଠୁ ଯାହାହେଲେ ବଡ଼ ନା। ମୁଣ୍ଡ ରାହୁ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ, କେତୁ ହେଲେ ପଛପଟଟା ତଳ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ କେତୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବି? ନା, ମୁଁ ଦେବି। ତେଣୁ 16, 17, 18 ସ୍ୱାତି, ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା ଏଇ 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁଖ ଦେବେ। କେତୁ ଧନ ଦେଲେ ବି କେତୁ ସିନା ଧନ ଦେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ନା 16 ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ କାନ୍ଧ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଧନ ସିନା ଦେବେ ରୋଗ ଦେବେ। ମୁଁ ଛଣା ବା କାନ୍ଧ ପୀଡ଼ା ହେବ। 17, 18 କହିହେବନି। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନା କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା। ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘା ପୀଡ଼ା ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ଭଳି ସୁଖ ଦେବେ। କାହିଁକି କହିଲ? ବା ଶନି ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ସେ ସ୍ଥାନିତ ହେବେ ମୀନରେ। ଆଚ୍ଛା, ବୃହସ୍ପତି 16କୁ ପ୍ରୀତି ଦେବେ। କେତୁ ସିନା 16ର କାନ୍ଧରେ ବାଡ଼େଇବେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଗେଲ କରିବେ। କିଏ? ସମସ୍ତ ଜନତା 16 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। 17, 18କୁ ଅପମାନ ଦେବେ। ଆଉ କିଏ? ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ 17, 18କୁ ଆଉ ଧନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଧନର ଅଛି? କ'ଣ ଅପମାନ ମିଳିବ? ସାବଧାନ ଥିବେ ଟିକେ। ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ମହିଳା, କୃଷକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ ଭରସା କରି କର୍ମ କଲେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯଦି ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ସାବଧାନ। ପର ବୁଦ୍ଧି
ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ନବମ ମଙ୍ଗଳ, ଚତୁର୍ଥ ଶନି, ଏକାଦଶ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ରାହୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏଇ ତ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। ଗୁରୁଜନ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଉଜଠୁ, ବାପା ମା, ଜେଜେ ଜେଜେମା, ସାନ ବାପା ସାନ ବୋଉ, କକେଇ ଖୁଡ଼ି, ଏମାନେ ଗୁରୁଜନ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଯଦି କହନ୍ତି ମାଟିକି ପଥର, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସେ ଯଦି କହନ୍ତି କୁକୁରକୁ ହାତୀ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତର୍କ ନାହିଁ। କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଠା, ଗୁରୁଜନ ଆଗେ ସଳଖି ନ ଯିବି। କେମିତି ଯିବି? ନଇଁକିରି ଯିବି। ଗୁରୁଜନ ଆଗେ ସଳଖି ନ ଯିବି, ନ କହିବି କଟୁ କଥା। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏତିକି ରହିଲି।